चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पुरीत होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। झंकार करो ऐसी सद्भाव। उत्तरे अथर्ववेदाय अथर्ववेदं पूजयामि। कलशपदे वामपदे वरुणाय वरुणं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः। तीर्थोदकस्नानं आए माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। यदि स्वार्थ है तू मांगे धुतकार भले देना। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। जगहित हम याचक। तो आवा महापुरुष ने આપણે વંદન કરીએ। વંદનીય માતાજી એમના જીવનમાં આવી અને એને પોતાનું જીવન આ મહાપુરુષને સમર્પિત કરી દીધું। એને કહ્યું કે આ મહાપુરુષ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, આની સાથે રહેવું હશે તો ગાંધી અને કસ્તુરબાની જેમ રહેવું પડશે। કોઈ મહાપુરુષ પાસે રહેવું એટલે અગ્નિ જોડે રહેવું, અગ્નિ જોડે રહેવું ને મહાપુરુષ જોડે રહેવું એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી। એને તપવું પડે। એ માતાજી તપી એને પોતાના ભાગમાં આવેલું 96 તોલા સોનું હતું એ પણ ગુરુદેવને અર્પણ કર્યું। લો આ તમે જે કાર્ય ઉપાડ્યું છે એમાં અર્પણ કરું છું, મારે આથી કંઈ જોઈએ નહીં। પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ભાગમાં 600 વીઘા જે જમીન આવી હતી એ પણ એને આંબરખેડાની અંદર અર્પણ કરી દીધી, જ્યાં આજે એક મોટું વિદ્યાલય ચાલે છે, કોલેજ ચાલે છે અને ત્યાં એક મોટી હોસ્પિટલ પણ ચાલે છે। પ્રત્યેક અને પછી બ્રાહ્મણ ઉચિત અમે જીવીશું કેવી રીતે? તો બ્રાહ્મણ ઉચિત, બ્રાહ્મણ જેટલામાં પૂરું કરે એટલામાં અમે અમારું પૂરું કરીશું, બાકી અમે અમારું સંપૂર્ણ સ્વાહા કરી દીધું। તો એ મહાપુરુષ એ મહાશક્તિ હમણાં જે તિથિ ગઈ બહેનોની ગઈ ને મહિલા દિન ગયો। माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। जगहित हम याचक हैं, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी, तेरे जो कहाते हैं। जगहित हम याचक हैं,
झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। जीवन भर ज्योत जले, यह स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका, जो कुछ कर पाते हैं। जीवन भर ज्योत जले, यह स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका, जो कुछ कर पाते हैं। विश्वास करो माता, हम पुत्र तुम्हारे हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। माँ गायत्री, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ब्रह्मैत्रियं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री की जय। और बीजा जो मैं आहुति आपकी ले जाऊं। सारे दुर्वारेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः मां चिन्द्राहुतिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं सत्याविन्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते च नमः ज्ञान भगवान की। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। तेरे चरणों में, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश
झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आए, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुम अलग निरंजन, जग पालन करती, जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालनी, जगत धातु अम्बे माँ जगत सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी, अनगे अजरानंद राशि, माँ अजरानंद राशि, अविकारी अकहरी, अविचलित अमल अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सतचित आनंदा, जय गंगा गीता, माँ जय गंगा गीता। कविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, युग यजु साम अथर्व प्रणयनि, प्रणव महामहिमे, मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा सन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीक। हाथी की आरती आपो चार बाजू फरी जाओ। हस्तैः देवाभिवन्दनं, चतुर्दिश चार दिशाની અંદર यानि कार्य पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं वदे वदे। आरती आप बसी नीचे। पार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए, सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए, सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। यदि स्वार्थ है तू मांगे, धुत
तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। जगहित हम याचक हैं, सुविचार हमें। ओ मातारा चरण कमल माँ, ओ मातारा चरण कमल माँ, आगाया कुर्बान दे मारी जीवन नैया तेरी, मारी जीवन नैया तेरी, तुझ आगे सुभान दे। लोग कहे आगरना पद सो दरिया तूफान दे। लोग कहे आगरना पद सो दरिया तूफान दे। परमा मुझने साथ बनाई, परमा मुझने साथ बनाई। जगमाता कुमान से, जगमाता के कुमान से। ओ माता चरण कमल, ओ माता चरण कमल, आगाया कुर्बान दे मारी जीवन नैया तेरी, मारी जीवन नैया तेरी, तुझ आगे सुभान दे। जो ખરેખર આપણે બધા એને સુગંધ સોંપી દઈએ ને તો બધા જ કામો વિના વિઘ્ને રીતે થઈ જાય. અંબે ગાયત્રી ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા त्रयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्कृतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव सचिदा परमेश्वरं मे। माता की जय गायत्री, माता की जय। देना सब राह चले तेरी, तेरे जो कहाते हैं। जगहित हम याचक हैं, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी, तेरे जो कहाते हैं। वो हास्य हमें दो माँ, सारा जग मुस्काए। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री।
डंको वाग्यो ने दिल बोले शारे सखी डंको वाग्यो ने दिल बोले शा तो संत वाला वाजे समने घड़िए गुरु जे नवो विसरे मने घड़िए गुरु जे नवो विसरे सखी डंको वाग्यो ने दिल बोले शारे सखी डंको वाग्यो ने दिल बोले शा सखी घर में गाड़िए નથી ગોઠ તું રે સખી घर में ગાડીએ નથી ગોઠ તું મને આંગણિયા ખાવા ધાય મને આંગણિયા ખાવા ધાય મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે સખી રે पंथे चलता पग पाछा पड़े रे सखे पंथे चलता रे पग पाछा पड़े रे मारा काळजड़े काई काई थाय मने घड़िए गुरु जे नवो विसरे रे मने घड़िए गुरु जे नवो विसरे सखी डंको वाग्यो ने दिल बोले शा सखी डंको वाग्यो ने दिल बोले शा सखी बोधना रे बाण यमने वागे यारे सखी बोधना रे बाण यमने वागे यारे मारा विंधाणा सकल शरीर मोने घड़िए गुरुजी नवो विसरे मोने घड़िए गुरुजी नवो विसरे सखी रे रोमे रोम माँ उठी वेदना रे सखी रोमे रोम माँ उठी वेदना मारी आंखे आंसूडानी धार मने घड़िए गुरुजी नवो विसरे रे मने घड़िए गुरुजी नवो विसरे सखी रे डंको वाग्यो ने दिल बोले शारे सखी डंको वाग्यो ने दिल बोले शा
જીવન જીવવાનું છે. આ કરેલું યોગ્ય છે. પ્રેમ કાકો જે જીવન જીવ્યા છે એવું જીવન આપણે જીવવા છે. ભણ્યા ને ગણ્યા ને તો પછી ભણ્યા પણ ગણ્યા ને અમારા પટેલોની પાસે આવી નથી છોકરીઓને તો ભણ્યા પણ ગણ્યા ને એ ભણ્યા ને ગણ્યા. અત્યારે સોમરાજી સોમરપુર કે સભાથી માણસ આવે છે એ બધું પ્રેમ કાકાનું નામ આવે છે. પછી સભીબેન પછી નાની નામ છે ને પ્રેમ કાકો નામની જોતે ઓછો પાણી આવી જશે. આદિવાસી કોમો એને મોટી ખુલ્લી હતી, ઉદારતા હતી, કમણા એટલું ગરીબ નિરાધાર જીવન સેવામાં જ વાપરી છે. અમારે તો લોબુ તો પૈસા તમે કેવા છો મને તો હાથી રહેલા હશે પૈસા ખરું પણ આ તો તમે માની ના એટલું કમણ આવ્યા અને એટલું વાવણી કરી ગરીબ નિરાધાર અને એ આપણે માર્ગ ચાલુ રાખો તો ગચાય છીએ તો આપણે કોઈ પાવર કરવા જાવ ત્યાં જીવનનો ભાર અને એની ભક્તિ કરી વટાય બાજુ મળ્યા પછી ને કેટલા બધા પણ તમારી આત્મા હું ભગવાન હું હા અને ઉદારતા હતી. ઉદાર દિલ ગમે એવા કર્મને મને કાપી નાખો. પૈસા એ હાથ નહીં આવે, કોઈ હાથ નહીં આવે. આ એ બધું પામી ગયા બાજુ મળ્યા પછી આખો પલટો થઈ ગયો. નથી કોઈનો દોષ જોયો, નથી કોઈની ભૂલ જોઈ, નથી કોઈનું ઊંચું જોયું, નથી કોઈનું નેસું જોયું, નથી કોઈનું બાય જોઈ, નથી કોઈનું નાચ જોઈ, નથી કોઈનું જાત જોઈ. આદિવાસી લોકો જો રોતા હોય પ્રેમ બન્યા ન ઉપર આ તો તમે અમારે જો પણ પેલું કરો પણ આ થોડું હાથી રે લાયક છે તો સોનાજીમાં જતું. આદિવાસી તો એટલા મરી પડી કે આવું પુરુષ મને નહીં મળે અને 100% આ છોકરી વાત છે. અને એ પેઢી પર અવતાર છે આપણું બસ એ જીવન જીવ્યા છે એવું જીવન બાવજીને મળ્યા પછી પલટો કરી નાખ્યો અને ઘરમાં પાછું એક માથું જોઈએ. આનંદજી બને એવો આનંદમાં બાવજી કથન કથન પ્રેમ કાકા નામ લેતો કથન કથન આ મારા પ્રેમ કીધે 500 રૂપિયા કાઢે તો અમારા આનંદજી પણ 5000 રૂપિયા કાઢે. હાસવાત કાઢતો આવે છે. તો એ નિમિત્તે આજે આપણે બધા ભેગા થાય છે. જીવનનો પલટો કરવો હોય પરિવર્તન તો શાંતિ સિવાય અંત નથી. એટલી શાંતિ 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 શાંતિ. કોઈ દારૂ કોઈનો દોષ જોયો? આટલું અભિમાન હતું, આટલું મન હતું, આટલું દેહ ભાવ હતો, એટલું આત્મા આત્માને આત્મા. તો તારી શું પૂછે કરુણામૂર્તિ ને આટલા બધા પંચરમાં આટલી બધી મિલકત આટલું બધું સુખ વળી પણ ભણ્યાને યાદ આવે પણ એના રૂવા રૂવા બાવજી સિવાય બીજી વાત નથી. પ્રેમુભાઈ ઠાકર હાઈસ્કૂલના મુખ્ય દાતા મુંબઈના પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગપતિ શ્રીમદ જેસી બાપજીના પ્રથમ પંક્તિના મુમુક્ષ આદર્શ કેળવણી મંડળના પૂર્વ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રીમદ જેસી બાપા હોસ્પિટલના પૂર્વ મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી શામળપુર અને રાજપુર હાઈસ્કૂલના મુખ્ય દાતા શ્રી સાબરકાંઠા જિલ્લાની અનેક સંસ્થાઓમાં ઉદાર હાથે સખાવત કરનાર આપણા સહુના પ્રિય અને આદર્શ એવા સ્વર્ગસ્થ પ્રેમુ કાકાની યાદમાં પ્રેમાનંદ સ્મૃતિ મંદિર, દિવ્ય મંદિર, જીવન મંદિર કે જ્ઞાન મંદિર આપણે તૈયાર કરેલ છે. તો તેઓના લોકાર્પણના દિવ્ય અને આ રૂડા પ્રસંગે વંદનીય સંતો, મહેમાનો અને ગ્રામજનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છે ત્યારે શ્રીમતી આનંદીબેન પ્રેમુભાઈ ઠાકર હાઈસ્કૂલ પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે, આવકારે છે અને અભિવ્યક્ત કરતા પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરે છે. અંતરના આંગણે અને હૈયાના પ્રાંગણે આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત. આ સુંદર કાર્યક્રમ सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु. करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु.
માટે કહેવાય છે કે વંદન એ પ્રભુને બંધનમાં રાખે છે. પ્રાર્થના એક એવો વીમો છે કે જેનું પ્રીમિયમ ભરવું પડતું નથી, અને પ્રાર્થના માટે કહેવાય છે કે મંત્ર તંત્ર કે યંત્રની જરૂર પડતી નથી. પ્રાર્થનાનો પ્રત્યેક શબ્દ જ મંત્ર તંત્ર અને યંત્ર સમાન હોય છે. નમસ્કાર, મારા રામ રામ. સ્મૃતિ મંદિરના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં આપ સૌ મહેમાનો ઉપસ્થિત છો ત્યારે શ્રીમદ જયસિંહ બાપા શૈક્ષણિક સંકુલમાં આદર્શ કેળવણી મંડળ ગોઠિયોડ બ્રહ્મપુરી અને આનંદીબેન પ્રેમભાઈ ઠાકર હાઈસ્કૂલ વતી આપ સૌનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પરમ શ્રદ્ધેય શ્યામ સુંદરદાસજી મહારાજ બોલેશ્વર આશ્રમ વસાય આપણી વચ્ચે વિશેષ ઉપસ્થિત છે. જ્યારે જ્યારે શ્યામ સુંદરજી મહારાજને આપણે આમંત્રણ આપ્યું ત્યારે હર હંમેશા ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને નિભાવ્યો છે. પૂજ્ય શ્યામસુંદરજી મહારાજનો નાતો સર્જક પ્રેમુકાકા સાથે અતૂટ રહ્યો હતો. પ્રખર કથાકાર, દેશ વિદેશમાં ભાવિક ભક્તોને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પીઠે છે, કથાનું રસપાન કરાવે છે. તેઓ શ્રી આપણા આમંત્રણને માન આપી આપણા કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા ત્યારે તેઓનું હું અભિવાદન કરું છું, આવકારું છું, શબ્દોના ગુચ્છથી તેઓનું સ્વાગત કરું છું. તેવા બીજા પરમણીય વંદનીય રામજી બાવજી દોરવાણી શ્રીમદ જયસિંહ બાપાના વિચારોને મુમુક્ષુઓ સુધી લઈ જવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ સરળ, સહજ અને નિખાલસ વ્યક્તિત્વ આપણા આમંત્રણને માન આપી બીમાર હોવા છતાં આપ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહે છે ત્યારે તેઓનું પણ હું આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરી નમન કરું છું. આ ઉપરાંત સંત શિરોમણી શાંતિગીરીજી મહારાજ વડિયાવે ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ ત્યારે આ પ્રસંગે હું તેઓનું અભિવાદન કરું છું અને તેઓને શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું અને તેમને પણ હું નમન કરું છું. પરમ વંદનીય શાસ્ત્રી સાહેબ અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા નથી. શ્રીમદ જયસિંહ બાપા હોસ્પિટલના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી આદરણીય શિવ કાકા ખેડની આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે કહેવાનું મન થાય છે કે શિવ કાકા એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે જે પૂજ્ય બાપજીની ખૂબ જ નિકળ રહેલા છે. એમના વિચારોનો રંગે રંગાયેલા વહીવટી પુણે ખૂબ જ સારી દિગ્દ્રષ્ટિવાળા અને હોસ્પિટલનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થાય અને ગરીબ પરિવારોની સેવા થાય એ વિચારો લઈને ચાલી રહેલા આદરણીય શિવ કાકાને હું અંતરના ઊંડાણથી આવકારું છું, તેઓનું અભિવાદન કરી તેમને નમન કરું છું. શ્રી આદર્શ કેળવણી મંડળના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી માનનીય શ્રી જનકભાઈ ઠાકર, તેમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી કલ્પાબેન ઠાકરના આમંત્રણને માન આપી અનેક મહાનુભાવો, મહેમાનો, તેઓના સ્નેહીજનો, શ્રીમદ જયસિંહ બાપા હોસ્પિટલથી પધારેલ ખાસ મહેમાનો, આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. આનંદની લાગણી અનુભવું છું. પૂર્વ આચાર્ય શ્રી જયસિંહભાઈ સાહેબ, પૂર્વ શિક્ષકશ્રીઓ જે જોડિયા સાહેબ, કાંતિભાઈ સાહેબ, રાજુભાઈ, તેઓ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે, તેમનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સ્વર્ગસ્થ પ્રેમુકાકાનો પ્રેમ એવો હતો, સૌ કોઈ ખેંચાઈને અમારા ઓગણે આવતા. અમારો સંકલ્પ પણ એ જ છે, સ્વર્ગસ્થ પ્રેમુકાકા અને સ્વર્ગસ્થ આનંદી કાકી અધૂરા કામો પૂર્ણ કરવા આ પ્રસંગ હું ખાસ અમારા ટ્રસ્ટીઓને પણ આવકારું છું અને આ શિક્ષણ સેવાના જ્ઞાન યજ્ઞમાં પોતાનો સેવાઓ આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત આજુબાજુના ગામોમાંથી ઉપસ્થિત મુરબ્બીઓ, સમાજસેવકો હે સખી અદનાવો છૂટ્યા ભેળા ક્યારે થશું રે સખી અદનાવો છૂટ્યા ભેળા ક્યારે થશું જેમાં વૃક્ષેવો છૂટેલા પાન મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે સખી રે તાલાવેલી રે લાગે તનો મારે સખી તાલાવેલી રે લાગે તનો ભયું રૂંધાને મુખે ના બોલાય મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે સખી રે ડંકો વાગ્યો ને દિલ ઉલશા મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે સખી રે ડંકો વાગ્યો ને દિલ ઉલશા રે. પુરીના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી જનકભાઈ ઠાકરના ધર્મપત્ની સ્વરચિત કાવ્યો
અને લેખોનો સંગ્રહ છે. સહજ, સરળ અને મૃદુ સ્વભાવના છે. એમનામાં અમને ખરું કહું તો આનંદી કાકીના દર્શન થાય છે. કવિતા લખવા માટે જરૂરી છે સંવેદના, અને કલ્પનાબેન ખૂબ જ સંવેદનશીલ વ્યક્તિત્વ. કહેવાય છે કે તારાઓ આકાશની કવિતા છે, તો સ્ત્રીઓ એ પૃથ્વી પરની કવિતા છે. નર પાસે દ્રષ્ટિ છે તો નારી પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે. એવા કલ્પનાબેન કે જે લાઇટફુલ, ડિલાઇટફુલ અને પાવરફુલ. શ્રીમતી કલ્પનાબેન લિખિત કલ્પોની કવિતા પુસ્તકનું વિમોચન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે થોડીક બે વાતો કહીશ કે કલ્પનાબેનમાં વ્યક્તિત્વમાં એક ઇલ્મ છે, અને લેખક કા કવિ એ મનુષ્યના આત્માનો ઇજનેર કહેવાય. દેશનો અને સમાજનું મુખ્ય ગૌરવ એના લેખકોના લીધે છે. જીવન જે પ્રત્યક્ષ નથી કરી શક્યું તે સાહિત્ય કરી બતાવે છે. અમે કલ્પનાબેન અને જનેશભાઈ પાસે પદ, પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા બધું જ છે. સાથે સાથે સેવા, સમર્પણ અને સંતોષનો ભાવ પણ રહેલો છે. એવા કલ્પનાબેન લિખિત કલ્પોની કલ્પના પુસ્તકનું વિમોચન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હું વિનંતી કરીશ ત્રણે ત્રણ વંદનીય સંતોને કે આ પુસ્તકનું વિમોચન તેમના વરદ હસ્તે કરશે. પરમ વંદનીય શ્યામસુંદર દાસ મહારાજ, પરમ વંદનીય રામજી બાપજી અને શાંતિગીરીજી મહારાજ, ત્રણે ત્રણ સંતો આ પુસ્તકનું વિમોચન કરશે. પુસ્તકને ખુલ્લું મૂકશે. પ્રમાણે જન્મજાત કવિયત્રી, કમ લેખિકા, સારા લેખ પણ લખે છે અને કવિતાઓ પણ સુંદર એ લખે છે. એવા કલ્પનાબેનના પુસ્તકનું આપણે વિમોચન, નામ પણ કેટલું સરસ રાખ્યું છે પુસ્તકનું, કલ્પોની કલ્પના. ખૂબ સરસ પુસ્તક. તેમની ભાષા સરળ છે, હૃદયસ્પર્શી છે. તેઓ સ્વભાવે સાલસ અને નિખાલસ છે. તેમની રચનાઓમાં સમાજ કે દેશ હિતની ચિંતા અને ચિંતન જોવા મળે છે. તેમની ભાષાનું માધુર્ય પણ માણવા જેવું છે. તેઓ નમ્ર અને મૃદુભાષી છે. પ્રૌઢાવસ્થામાં પણ બાળક જેવી નિર્દોષતા તેમની વાણી, વર્તન, વ્યવહાર અને લેખનમાં જોવા મળે છે. કોરોના વિશેના તેમના કાવ્યો અને લેખો માનનીય મોદી સાહેબ વિશેની તેમની લાગણી હૃદયને શાતા આપે છે. તેમના કાવ્યોમાં ભક્તિ રસનું ઘોડાપુર જાણે ઉમટી આવે છે. તેમની કૃષ્ણ પ્રીતિ લાજવાબ અને બેમિસાલ છે. તેઓ સ્વયં કહેતા હોય, હું કાંઈ કવિયત્રી કે લેખિકા નથી, પરંતુ મને લખવું ગમે છે. આ લેખનના શોખથી હું સદાય વ્યસ્ત, મસ્ત અને તંદુરસ્ત રહું છું. શ્રીમતી કલ્પનાબેન ઠાકરના વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ તેમના કાવ્યોમાં છલકે છે. તેમના શબ્દો અંતરના ઊંડાણમાંથી આવે છે, જે વાચકને સ્પર્શી જાય છે. તેમની રચનાઓ વાચકને રસ તરબોળ કરી દે છે. તેમનો પ્રકૃતિ પ્રેમ પણ અદ્ભુત છે. તેમની જીવદયા પ્રેરણાદાયી અને આજના સ્વર્ગસ્થ રેમુ કાકા અને આનંદી કાકી એમના સ્મૃતિ મંદિરના ઉદ્ઘાટન સમારંભના બીજા ભાગમાં સવારના સભાખંડમાં જે કાર્યક્રમ યોજ્યો છે એમાં ઉપસ્થિત વંદનીય આદરણીય શ્યામસુંદરદાસજી મહારાજ, વંદનીય રામજી બાપજી, વંદનીય શ્રી શાંતિગીરી બાપજી, શ્રીમદ જયસિંહ બાપા હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટ એના પ્રમુખ શ્રી માનનીય શિવુ કાકા, અન્ય ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, શ્રી આદર્શ કેળવણી મંડળ ગાંઠીવલ બ્રહ્મપુરીના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી જનકભાઈ, શ્રીમતી કલ્પનાબેન, આદરણીય હીરા કાકા, હરજીભાઈ, સુરેશભાઈ, સતીશભાઈ અને ગિરીશભાઈ. આ ઉપરાંત આ સમારંભમાં ઉપસ્થિત અમારા આમંત્રણને માન આપી જે ઉપસ્થિત રહ્યા છે અમારા પૂર્વ આચાર્ય શ્રી જયસિંહભાઈ સાહેબ, પૂર્વ શિક્ષક શ્રીઓ, ચિત્રોડા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી, અન્ય જનકભાઈના પરિવારજનો, અન્ય શાળામાંથી ઉપસ્થિત અમારી જે ભગીની સંસ્થા છે
એના મદદની શિક્ષક શ્રી વસંતભાઈ, આ ઉપરાંત અગ્રગણ્ય ગ્રામજનો, નામી અનામી તમામ જે કાયમ અહીંયા અમારા કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહે છે અને અમને સતત હૂંફ આપતા રહે છે એવા તમામ વડીલો, બહેનો, માતાઓ, મારો સ્ટાફ મિત્રો અને મારા વાલા બાળકો, આપ સૌનો એટલે નજર ત્યાં જ પડે. શિયાળો હોય તો કાકા ખુરશી નાખી ત્યાં બેઠા હોય અને ઉનાળો હોય તો એ સીધા સ્કૂલમાં જ આવે. દિવસમાં કેટલી વાર આવે નક્કી ના હોય, છતાં સાહેબ શું કરો છો, કઈ કામ છે, ના આવ્યા હોય તો ફોન કરીને પૂછે કે આજે ક્યાં ગયા હતા, અને એમાં અમદાવાદ જવાનું થયું હોય તો અમદાવાદ તમે કેમ ગયા હતા. કાકા અને કાકીનો આ જે સ્વભાવ છે, આજે પણ જ્યારે જ્યારે એમના બંગલામાં પગ મૂકવાનો થાય, ઓફિસની અંદર પગ મૂકવાનો થાય, ત્યારે પહેલા એમને એમની યાદ અચૂક આવી જાય. કાકાના બંગલામાં તો જ્યારે જઈએ ત્યારે એમની બેઠક કાયમી જે હોય ત્યાં આપોઆપ અમારું માથું નતમસ્તક બની જાય. એવા આ કાકાના સંસ્મરણો, કાકીના સંસ્મરણો તો ક્યારેય ભૂલાય એવા નથી. એમની જે કેડી, એમની જે ચાતરી છે, એ જ પંથ ઉપર હવે એવું કહીશ કે ચાલી નીકળ્યા છે. એવા જનકભાઈ અને કલ્પનાબેનને પણ ભૂલી શકાય એમ નથી. હમણાં જ મહિલા દિવસ થયો, ગયા અઠવાડિયે લગભગ. કલ્પનાબેને પણ એ દિશામાં પગલું સરસ માંડ્યું છે. અમારી એમની શુભેચ્છાઓ છે કે તમે લેખન કળા ઉપર, આમ તો અમારો વ્યવસાય છે છતાં તમે અપનાવ્યો છે, પણ તમે એમાં ચોક્કસ સફળતા પામશો અને ખૂબ સારી રજૂઆત તમે મૂકી શકશો. ઘણી બધી વાતો અહીંયા મૂકી શકાય, પણ એ વાતો બંને મહારાજ સાહેબ શ્રી આપણને કરશે. પણ અહીંયા હું એક વાત મૂકીશ કે કોરોના કાળની અંદર જનકભાઈને અહીંયા જ હતા ત્યારે એમણે એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે સાહેબ આપણે શાળાના બાળકો માટે આપણા જે દાતાઓ છે એમના સ્વર્ગસ્થ સ્વજનોની યાદમાં આપણે એક ભાવાંજલિ પ્રાર્થના ન કરી શકીએ. વર્ષમાં એકવાર જ્યારે એમની પુણ્યતિથિ આવે ત્યારે આપણે જ્યારે પ્રાર્થના થતી જ હોય તો એની સાથે આપણે એમનો ઉલ્લેખ કરી અને એમને પણ આપણે ભાવાંજલિ અર્પીએ તો કેવું. વિચાર ખૂબ સારો હતો. થોડુંક મનોમંથન કર્યા પછી મેં વિચાર્યું કે ખરેખર નવતર પગલું છે અને એને શાળાના બાળકો માટે અને હવે જે આ નવીન પેઢીના બાળકો માટે સંસ્કારમય માટે આ પગલું વિચારી શકાય. મેં કીધું ચોક્કસ કરીએ, પણ અમને સમય આપવો પડે, કારણ કે એની અંદર જ્યારે આપણે સ્વર્ગસ્થ જે ભાવાંજલિ અર્પવાની હોય ત્યારે પૂરી તૈયારી કરવી પડે. એ જે આપણા ભૂતપૂર્વ દાતાઓ છે એ દાતાઓ, એમને એવું ન લાગવું જોઈએ કે અમે જ્યારે અહીંયા વાત મૂકી છે અમે એમને કોઈ ચોક્કસ રકમનું દાન આપ્યું. એટેચમેન્ટ ધરાવે છે, ઊંડી લાગણી છે અને બાળકો માટે, સ્ટાફ માટે, શાળા માટે સતત ચિંતા અને ચિંતન કરતા જ રહે છે. કંઈક નવું કરવું ગામ માટે, શાળા માટે. ખૂબ ખૂબ આપણે ખંડ-ખંડમાં વચ્ચીએ છીએ. એ અખંડ આરાધવામાં આવે તો બધું પૂર્ણ થઈ જાય, પૂર્ણ વિશ્રાંતિ થઈ જાય. અત્યારે આપણે ભાસમાં ફરીએ છીએ, અસરનો ઓળખ્યો નથી. આપણું શરીર છે, આ પિંડેશો બ્રહ્માંડે કહ્યું છે, આ શરીર છે એમાં એ જે અધિષ્ઠાનમાં પરમાત્માનો અંશ છે એ ન હોય તો આંખો, કોન, બુદ્ધિ, મન, અહંકાર કશું, હાથ પગ કશું કોણ કરે? તો આ બધી બલિહારી તો પરમાત્માની છે, બ્રહ્મ, અને એને કોઈ ગમતું નથી ને આપણે આ ભાસમાં કરીએ. કલ્પના લખી જાય, બધું લખી. આ છોકરીઓ ભણવા માટે ખૂબ દૂર જવું પડે છે અને કોઈ વ્યવસ્થા નથી. તો એમણે આ વિચાર રજૂ કર્યો કે આપણા ગામમાં એ આપણે હાઈસ્કૂલ કરવી, અને એમાં એમને સાથ મળ્યો પૂજ્ય વાઘજી કાકાનો, પ્રભુભાઈનો, ધનજી કાકાનો, નારા કાકાનો, વીરા કાકાનો, હેમા કાકાનો, મોજી કાકાનો અને અબોપર આખા ગામનો સાથ મળ્યો અને નિર્માણ થયું કે આપણી ગામમાં એક હાઈસ્કૂલનું આપણે આયોજન કરીએ. શરૂઆત થઈ અને જ્યારે
સ્કૂલમાં નામ વિધિ કરવાની, તો કે નામ કોનું આપીએ? પપ્પાએ પ્રેમુ કાકાને એટલું જ કીધું કે આમાં આનંદીબેન પ્રેમુભાઈ ઠાકરના સ્કૂલનું નામ હોવું જોઈએ. કાકા પુષ્કળ બીજી, મુંબઈમાં વ્યવસાયમાં સખત બીજી, હા પાડી દીધી, પણ ગામમાં આવવાની એવી કોઈ ઈચ્છા નહીં, કારણ કે ગામમાં બહુ બરાબર રહેતા હતા. આવ્યા ખરા, દાન પણ આપ્યું અને એમનું ભગીરથ કાર્ય ધીમે ધીમે શરૂ થયું. એ દરમિયાન મારા પપ્પા દેવ થઈ ગયા, જાણે એમને પ્રેમુ કાકામાં આત્મા મૂકીને ગયા. ગામ પ્રત્યેનો લગાવ ને એવામાં જયસિંહ બાવજીનો આશીર્વાદ મળે. જયસિંહ બાવજી ખરા અર્થમાં સંત હતા. કાકા જ્યારે બોમ્બે રહેતા હતા, અહીંયા આવતા નહોતા, ત્યારે એમણે ગામમાં એમના ભક્તોને કહ્યું હતું કે આ પ્રેમુભાઈ, પ્રેમચંદભાઈ એ બહુ જ પવિત્ર જીવ છે, ઊંચો જીવ છે, એ બધું છોડીને ગામમાં આવશે અને ગામમાં લોકોના ઉપયોગી કાર્યો કરશે, ખૂબ આગળ નીકળી જશે. આ જીવને તમે સાથ આપતા રહેજો. અને બસ આપણે કહીએ ને કે સંત શું કરી શકે? સંત ધર્મનો પ્રચાર કરે, સંત સારા વિચારો લોકોમાં આપે અને સંત પ્રેરણા આપે. જયસંભાવજીએ આ પ્રેરણા પ્રેમુ કાકામાં આપી અને પ્રેમુ કાકાએ નાની 52 વર્ષની ઉંમરે બધું છોડી દીધું, ધંધો વેચી દીધો. બાકી 52 વર્ષે ધંધો વેચવો, ચાલતો ધંધો છોડીને ગામમાં આવવું, જ્યારે ગામમાં કોઈ સગવડતાઓ નથી. અત્યારે પણ આવવું હોય તો આપણે માનવા જ્યાં બોમ્બે વાળા 50 વગર વિચારીએ, આ સત્ય છે. એટલે ત્યારે એ જમાનામાં જ્યારે કંઈ સગવડતા નહીં, એ બધું છોડી અને એમને પણ પ્રેમુ કાકાને પણ બહુ જ મોટું સર્કલ, બધું સર્કલ છોડીને ગામવાળા એ મારું સર્કલ ને ગામ એ મારું, તપોવન ને ગામ એ મારું, માટે સર્વસ્વ એ છોડીને ગાંઠિયોડ ગામમાં આવ્યા. અને ઘણી વાર કહે કે જે સ્મૃતિ મંદિર કોનું થવું જોઈએ? તો સ્મૃતિ મંદિર જયસંભાવજીનું થાય, જે સંત હોય, જે વિચારો આપે, ધર્મ ફેલાવે, લોકોમાં સદભાવ ઉત્પન્ન કરે. અને બીજું સ્મૃતિ મંદિર કોનું થાય? તો જે પ્રેમુ કાકા જો આ બાવજીએ કીધું કે આ તમારે કરવાનું છે, એ ભગીરથ સારું કાર્ય ચાલુ કર્યું. કેટલીય સંસ્થાઓમાં જોડાયા અને એ શાળા હોસ્પિટલ બધા માટે ફંડ ઊભું કર્યું. એટલું પણ વિચારતા હતા કાકા કે હું ન હોઉં અને બીજા કોઈ ટ્રસ્ટીઓ આવે તો એમને પણ કાર્ય કરવા માટે ફંડની તકલીફ ના પડે. જ્યાં જાય ત્યાં સ્કૂલની, હોસ્પિટલ બધાની વાતો જ કરતા રહે. અને કોઈ કહે કે કાકા તમે આવશો મારે ત્યાં, તો ફંડ આપી તો નાનામાં નાના બિલ્ડિંગમાં પણ એ જાય, પોતે રિક્ષામાં જાય, ગાડીઓ પણ ત્યાંથી ફંડ લઈ આવે, પાછા એટલા ખુશ થાય તેને પૈસા કમાયા હોય. મને ખબર કઈ પણ જગ્યાથી 21,000 રૂપિયા મળે તો કે બેટા આજે 21,000 રૂપિયા લઈને આવે, જાણે પોતે કમાયા હોય, લાવ્યા હોય હોસ્પિટલ માટે કે સ્કૂલ માટે. એવી એમની ભાવના, તન મન અને ધનથી એમણે આ કાર્ય કર્યું. અને એવી જ વ્યક્તિનું આપણે સ્મૃતિ મંદિર કરીએ તે ખરેખર યોગ્ય ગણાય. ગામવાળાએ હંમેશા અમને સાથ આપ્યો છે અને સાથ આપતા રહે છે. જ્યારે હોસ્પિટલનું કાર્ય થયું ત્યારે આ ઈશ્વરભાઈને આખું એમનું ફેમિલી કાકાની ખડે પગે થઈ ગયા. સ્કૂલનું થયું ત્યારે અમને કીધું વીરા કાકા, પ્રભુ કાકા, વાઘજી કાકા બધા ખડે પગે થઈ ગયા અને કાકાને સાથ આપ્યો. આ બધું થયું એનું કારણ કે બધા આપણા ગામના બધા લોકોનો સાથ અને કાકાની એક જ ભાવના, બાઉજીએ કીધું છે એટલે મારે કરવું છે. એમણે પોતે પણ જ્યારે છેલ્લા અવસ્થામાં મારી ઘરે હતા ત્યારે બુક લખવાનું ચાલુ કર્યું. એમાં આખો વખતે બાઉજી સિવાય બીજી કોઈ વાત નહીં. બાઉજીએ મને કીધું કે મેં આમ કર્યું. બાઉજી એમની બુકમાં પણ એમણે લખેલી બુકમાં એમના હસ્તાક્ષર બાઉજી અને બાઉજી. અને છેલ્લે એમને એમનો દેહ પણ ગુરુવારે જ બાઉજીના જ્યારે દર્શન કરવાનો ટાઈમ, એ ટાઈમે જ કાકા પણ એ ટાઈમે દેવ થયા અને કાકી પણ એ ટાઈમે દેવ થયા. મારા સસરા એમને મળવા આવે ઘરે તો એમની પાસે પણ એક જ વાત કરે કે મધુભાઈ મેં બાઉજીના હિસાબે આ કામ કરી શક્યું. એટલે આ બધું કાકાનું કામ કરી શકે એમાં બાઉજીનો મોટો હાથ
અને પોતે જે બાઉજીએ કેટલા વર્ષો પહેલા એમને ઓળખી લીધેલા કે આ ઊંચો જીવ છે, એ ઊંચો જીવ એમણે સાબિત કર્યો. તો સંતોને એ જ હોય કે સંતો ઓળખી પણ જાય, આપણને આપણા ભાવને પણ ઓળખી જાય. અને કાકાના ભાવને ઓળખી ગયા અને કાકાએ સંતના આદેશ પ્રમાણે બધું કર્યું, બધું છોડીને ગામમાં આવ્યા, ગામની લોકોની સેવા કરી અને ખૂબ સારી રીતે જિંદગી જીવ્યા. એટલું કહીને હું તમને આ વચન પૂરું કરું છું અને હું કહું છું તમને કે મારા અને મારા પરિવારને ક્યારે પણ તમારી કોઈની ક્યારે પણ જરૂર હોય તો અમે લોકો તમારી સાથે જ છીએ. સ્કૂલ હોય કે હોસ્પિટલ હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં અમે તમને જ્યારે પણ તમારી કંઈ પણ મારી જરૂર હોય તો અમે તમારી સાથે જ અમે તમને સાથ આપીશું અને તમારો સાથ પણ અમે લોકો હંમેશા આ રીતે એક્સપેક્ટ કરતા રહીશું. અસ્તુ સદગુરુ દેવ કી જય. આજે હમણાં આચાર્ય સાહેબ કીધું કે આપણું પિતૃનું ઋણ ચૂકવવા માટે આપણે એક વ્યવસ્થા એવી કરી છે કે તમારા કોઈ પિતૃ કે મા કે ભાઈ કે વડીલો કોઈ દેવ થઈ ગયા હોય અને તમારે કારણ પિતૃનું બહુ જ મોટું હોય છે. હું જ્યોતિષી છું એટલે મને કહે કે પિતૃ માતૃનું બધું પણ બહુ જ હોય છે કે આપણે જનરલી ચૂકવી શકતા નથી. શરૂઆત કરી આપણે જોઈએ તો પહેલાં મા બાપ દાદા જે થઈ ગયા ફોટો ઘરમાં મોટો હોય, પછી ઘરમાં ધીમે 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 ફોટો નાનો થતો જાય, હોલમાંથી એ બેડરૂમમાં જાય, બેડરૂમમાંથી એ ખૂણામાં આવી જાય. આ જનરલી બધી આ જ બનતું હોય છે. આપણે એ પિતૃ ઋણ ચૂકવવા માટે એક વ્યવસ્થા એવી કરી છે, પહેલી વાર કદાચ નવતર પ્રયોગ છે પણ એમાં બહુ સારી સફળતા મળી કે જેણે પણ પોતાના પિતૃનું ઋણ ચૂકવવું હોય એ દિવસ કહી દેવાનો કે મારા પિતા આ દિવસે થયા હતા ને એ વખતે આપણી સ્કૂલના 500 કે 550 જેટલા બાળકો છે એ સાથે 2 મિનિટ માટે તમારા પિતૃની યાદ માટે ભક્તિ કરશે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરશે અને આપણે પ્રાર્થનામાં એવું કહીશું કે આ જીવ જ્યાં પણ હશે ત્યાં પરમાત્મા એમને શાંતિ આપે અને જે કુટુંબ એને પૈસા એમના માટે આપ્યા હશે એ કુટુંબ પર હંમેશા પિતૃનું ચૂકવશે, એમના પિતાના આશીર્વાદ એમને મળશે જ. અને એની માટે આપણે ખાલી 5,000 રૂપિયાની રકમ રાખી છે. આપણો હેતુ પૈસા માટે નથી, આપણો હેતુ ઋણ ચૂકવવાનો આ પ્રયોગ માટે. જ્યાં અમે અમેરિકામાં ગયો ત્યારે આ એક મંદિરમાં, સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં અમે જોયું હતું કે એ લોકો એવું કરે કે ભાઈ કોઈ પણ લખાવવું હોય તો ત્યાંના સંત કે આજે આ ભાઈના માતૃનો દેવ છે તો એની માટે એમને ભગવાને લખાવી, પછી કે સ્વામી બાપા એમના માતૃ પિતા જ્યાં પણ એમને આશીર્વાદ વરસાવો અને આ ઋણ ચૂકવવા માટે માતા પિતા એમના સંસ્કારો છોકરાઓને આપે. તો આપણે કર્યું છે. એ માટે મેં ભાવેશભાઈ જોડે વાત કરી તો ભાવેશભાઈએ 1 લાખ રૂપિયાનો ચેક મોકલાવ્યો છે અને નામ પણ મોકલાવ્યા છે. એમના 20 જણના નામ મોકલાવેલા છે એ હું અત્યારે સાહેબને આપી દઈશ. મેં આ વાત જ્યારે કરી હતી ત્યારે મારા ફ્રેન્ડ બોમ્બેથી આવેલા છે પ્રદીપભાઈ, એમણે મને ગયા વખતે આવે ત્યારે 7,000 રૂપિયા માટે આપેલા હતા. તો પ્રદીપભાઈ ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. મેં પોતે મારા આખા કુટુંબ માટે અમારા 10 કાકા કાકી મળી એમના માટે મેં પણ 50,000 રૂપિયા આપ્યા છે આ ઋણ ચૂકવવા માટે જ. અને તમે બધા પણ આગળ આવજો, તમે પણ આમ કોઈ ચૂકતા નહીં, કારણ કે આ ખરેખર ઋણ ચૂકવવાનો સૌથી સારામાં સારો પ્રયોગ છે. 500 વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે તમારા માટે પ્રાર્થના કરે બહુ મોટી વાત છે. સમૂહ ભક્તિ, સમૂહ મંત્ર, સમૂહ ભક્તિનો બહુ મોટો મહિમા છે. આપણે ખ્યાલ હોય તો આપણા આચાર્ય, આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કોરોનામાં કહ્યું હતું કે આ ટાઈમે સાથે મળીને બધા થાળીઓ વગાડજો. એનું કારણ કે સમૂહમાં કોઈ પણ આવું ભક્તિનું કાર્ય થાય તેનું ફળ 10 ગણું વધારે થઈ જાય છે. તો આ હું અત્યારે પૂરું કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. સદગુરુ દેવ કી જય. આ પરિવારે જે આ ગામ માટે કર્યું છે એ ખરેખર સરાહનીય, વંદનીય કામ કર્યું છે. આવા પુરુષો જ સદગુરુના આજ્ઞાના પાલન કરીને પોતાનું જીવન પણ ધન્ય બનાવ્યું છે. આવા પુરુષોનું જ આજે ત્યાં ગુણગાન ગાવાય છે. એક આત્મા છે કોઈ કે કોઈ નથી.
એની મહત્વતા છે. અને આપણો પિતા પરમાત્મા છે. આત્મા થઈને પરમાત્માનું ભજે તો કંદરને કોઈ સીધું નથી, તો પણ કરે છે ભર ડિગ્રી છે ભર. જો આ ના જગ્યા કર તો બાવજીને મારા પાસે પ્રેમ કાકા હું કર્યું હતાયું, આખું કુળ તાળ્યું. નીરોભાઈ જેમની બુદ્ધિ પેટી તાળી એમને આખું કુળ તાળ્યું. એ અતારી સંસ્કાર કામ કર્યું છે. પણ મસા પગદારો ઉપર અંપરાક ઉપર પછી હાકર ના હોય તો હાકર જેવી જીવ કરવી પડે. સ્વભાવ સુધારવો એ મોટા મોટી ભક્તિ. તો આપણે આ પાવનભૂમિ બેઠા છીએ એટલે અત્યારે તો આપણે બધા મન ઘડી જ ગયું છે. પણ પછી ઊંચા પછી આ શું પડે સકો પાછા વગર પાર કરીને ઘેર આપીએ નહીં. આ બધું જો પછી એ નથી થશે પછી હું આત્મા છે. એના હાથે આત્માનું પરમાત્માનું જો મિલન ન થાય તો પાછું ચોરાસી જવું પડે. સમજણ વાળા આવીએ પીઠ પર લેવા મને સમજણ તે આપણે સદગુરુની દયા મેળવીએ ક્યું કદાચ મનકાદેવનું હતા મારા. અને આ પોમેલા પુરુષ સદગુરુ ના મળતો ગુરુ બીના જ્ઞાન ન ઉજે, ગુરુ બીના સંશય ન ડરે. આપણા હાથના પર જે સંશયો પડ્યા છે એનો આ સંસારો ભૂજે છે. સંસાર તો ટંકામાં સાધને પરમાત્મા છે. તો આત્માના આગળ રાખીને વધતો. આત્મા કહે કરો, મન કહે નથી કરો. મન મારી તનવશ કિયા બ્રહ્મ સદુર. બાય તો કશું નહીં, પોતે પરમાત્મા ઈશ્વરનો હોતા છે. આ લક્ષ્ય સુપા જેવું તો ખરું ને કે પછી એ બોલે નહીં એ બોલે તો મટી ગયું. આ ચોરાશી પાછું ના જવું પડે તો આપણું જીવન ધન્ય બનાવે. જો ભણતા રહીને હાથે આત્માને કલ્યાણ કર્યું. आत्मा परमात्मा अलग है बहुकार सुंदर में रमन के सदगुरु मिले दलाल. तो प्रेम का कमा तो बाजी जमीन था तो अपना मात्र जमीन न थकाय પણ શિષ્ય સુરા જોઈએ છે જોઈએ હરજીબાથી જેવા અને ગુરુ પુરાવો જોઈએ રમજીક પીર જેવા. તો રમજીક પીર જેવા રમજી આપો ના તો બાપુજી સિંહ બાપુ હતા. પણ સુરાતન જોઈએ અથવા સુરાતન નથી જોઈએ તો પેટ્યા કરાવીશું ત્યારે સુરાતન ના કહેવાય. ખમવું પડે, બેઠવું પડે, સહન કરવું પડે. તો પોતે પરમાત્મા જો આપણે આપણું ઉપર બેઠેલા કે છીએ નકા આપણું ઘર ગઈ સભા બગડી જાય, કશા થઈ જાય, કંટાળો થઈ જાય તો આ રસોઈ અને આપણે સોરાસી જવાના ને આના રસોઈ અને પરમાત્મા ભેગા થઈ. આપણે દયા ના હોય, શાંતિ ન હોય, સંતોષ ન હોય, ક્ષમા ન હોય, સત્ય ન હોય, ત્યાગ ન હોય તો સીધો ત્યાગ કર્યો. પ્રેમ કાકા સાંભળ્યું છે પ્રેમાનંદ એટલે બંને જણનું નામ આવી ગયું. નામ એવા ગુણ હતા કાકામાં, ખૂબ પ્રેમાળ સ્વભાવ હતો. મને યાદ છે 3 વર્ષ પહેલા અહીંથી મોડેટી ગયા હતા સંસ્કૃત પાઠશાળામાં. ત્યાંથી પાછા વળતા વસઈ આવ્યા. હું બેઠો હતો પોતે ડ્રાઇવિંગ કરીને આવ્યા હતા. એટલે મેં સહેજ હસતા હસતા ટકોર કરી, કાકા હજી ડ્રાઇવિંગ કરવી છે? હવે તો ડ્રાઈવર રાખો. મારી સામે જો કેમ તમે મને ઘેડા બનાવી નાખો છો, ઉતાવળ છે ઘેડા કરવાની. મને હસવું કે ના, મારી એવી કોઈ દાન નથી. મારું ચાલે તો ચવન ઋષિની જેમ હું તમને પાછું જોવા ન રહું, પણ મને આવડતું નથી. એટલે ઉંમર થયેલી છતાં પણ એમનું જોશ એટલો હાઈ હતો. ખરેખર શિક્ષણ ક્ષેત્રે એમને જે યોગદાન આપ્યું વંદનીય કાર્ય છે. વિદ્યાદાન એ બહુ મોટું દાન છે. ગીતામાં ભગવાન કહે છે નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમિ વિદતે તત્સ્વયં યોગ સંસિદ્ધિ કાર્યના વિદતે. જ્ઞાનથી બધા મૂલ્યવાન, પવિત્ર અને શ્રેષ્ઠ જગતમાં બીજું કંઈ નથી. કારણ કે જ્ઞાન થકી જ જીવનનો ઉત્કર્ષ અને સાફલ્ય છે. મારા મિત્ર યોગીભાઈ શાહ એમણે મારા પુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ સુંદર બનાવી અને એનું મહત્ત્વ વધાર્યું છે. તેમજ કંદર્પભાઈ ત્રિવેદી પણ મને મારા કાર્યલેખનમાં ખૂબ સહયોગ કર્યો છે. તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મારા પરિવાર, મારા દવે કુટુંબ, ઠાકર કુટુંબ, મારા મિત્ર મંડળ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જેમણે મને ખૂબ સહયોગ અને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેથી આજે હું તમારી સામે આ બુકનું વિમોચન કરી શકી છું.
फलजीभाई को, हीरा काका को, दिनेश काका को, सतीश भाई को, सुरेश भाई को એ કાકા કાકી ગયા પછી અમને જરા પણ એવું લાગ્યું નથી કે અમારી પાછળ કોઈ ઊભું નથી. સર્વે જ્યારે પણ જે પણ કામ કીધું એ ઘરે પગે ઊભા રહીને અમને કરાવી રહ્યા છે અને બધે જ અમારા સાથે સાથે ઊભા રહ્યા છે. આચાર્યશ્રી હોય કે સ્ટાફનો પરિવાર હોય, શાળાના શિક્ષકગણ હોય કે નાનામાં નાનો સ્ટાફ હોય, સૌ પણ અમારી એક અવાજ પર ઊભા રહીને અમારું આ કાર્ય સફળ કરવા માટે ઉપસ્થિત રહે છે. આ શિક્ષકગણમાં કમલેશભાઈ, નીલમબેન જે હાજર નથી પણ એમને મારા પુસ્તક માટે ખૂબ જ મને સહકાર આપ્યો છે અને આચાર્યશ્રી એક આદેશ કરે કે સ્ટાફના શિક્ષક હોય કે સ્ટાફના માણસ હોય કોઈ પણ દોડીને બગલે આવી જાય કે બેન તમારે શું કામ છે, અમે બધા તમારી જોડે છીએ, જે કાર્ય કરવું એ કર્યા કરો. આટલું સારું સહકાર મળવા બદલ આ પ્રેમુ કાકાને કાકીએ જે આંબા વાવ્યા છે અને આ શાળામાં જે બધું ઊભું કર્યું છે સંકુલ, એના અમે બહુ મીઠા પણ ખાઈ રહ્યા છીએ. આપ સૌનો ખૂબ આભાર. આપણા આશીર્વચનો અમને આપતા રહેજો. રે સખરે ટંકો વાગ્યો ને દિલ ઉલશારે સખે ટંકો વાગ્યો ને દિલ ઉલશા. સખી કાયાના દેવળ લાગ્યા ડોલ વારે, સખી કાયાના દેવળ લાગ્યા ડોલવા. અમને મૂક્યા છે નિરાધાર, મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે, મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે. સખરે રોતા રહ્યા ને ધોરી હાંકે યારે, સખે રોતા રહ્યા ને ધોરી હાંકે. રજ ઉડે ને રચના દેખાય, મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે, મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે. સખરે ટણકો વાગ્યો ને દિલ ઉલશા, સખી ટણકો વાગ્યો ને દિલ ઉલશા. સખી મુકુંદ કબીર મારો યાત મારે, સખી મુકુંદ કબીર મારો યાત માણેક દાસને લેજો સંભાળ, મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે, મને ઘડીએ ગુરુજી નવો વિસરે. સખરે ટણકો વાગ્યો ને દિલ